पत्रकार ते अगर वो हमला करेगा तो ਅਸੀਂ बर्दाश्त नहीं करांगे। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਇੱਕ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 144 ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕ ਦਿਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। देखो गल यह है कि भाई 144 धारा लगी है और जे विधायक क्योंकि जिहड़ा विधायक है वो कानून का निर्माता है क्योंकि उन्होंने विधान जिहड़ा है विधान बनाना है एक्ट बनाना है कानून बनाना है जो ही उलंघना करनगे जवाड़ ही खेत नूं खान लग पेगी तो फिर जिहड़ा है कानून का और जमहूरीयत का की होएगा। और जिहड़ा जो कोई तुहाडे नाल होया मनवीर जी ये जिहड़ा है सब तो कि भी एकता दर्शांदा है कि भी पत्रकार जिहड़ा है मीडिया और प्रेस ये जिहड़ा है चौथा स्तंभ है जमहूरीयत का। सो एक तरह जिहड़ा है उन्होंने जमहूरीयत का कतल किया है। दूसरी गल संविधान का जिहड़ा है उन्होंने उल्लंघना की है। तीसरी चीज़ ये हैगी है कि जिस ढंग सो बिल्कुल लगातार विनोद में आ रहा फिर तो थोड़े कोल चूंकि मनप्रीत एक बड़ा मसला है जे आवाज चुकनी गलत है तो फिर कौन आवाज चुकेगा जे तस्वीरें दिखानियां गलत ने। विधायक राजिंदर बेरी साडे नाल जुड़ चुके ने। बेरी साहब जे मेरी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल सीधे तौर पर है जे राशन नूं लैके सवाल उठ रहे ने ते की थोड़े तो सवाल पूछना गलत है। बेरी साहब आवाज आ रही है? मैं चाहूंगा एक बार फिर तो उन्होंने जोड़ लिया जाए चूंकि मसला वड्डा है और जे विधायक साहब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो सरकार तो सवाल किया जाएगा। जे राशन की वंड दे विच घोटाला है तो सरकार हुण जवाब देगी। लगातार मोनू साडे नाल ने। मोनू मसला पूरा की एक बार फिर तो समझाओ। बिल्कुल जी मैं जिस तरह कि 2 दिन पहला भी एक मामला सामने आंदा कि विधायक जिहड़े रजिंदर बेरी है उन्होंने दोस्त दे जिहड़े पैलेस दे विचों सरकारी राशन मिलना जो साडे चैनल दे राही खबर दिखाई गई और तो बाद उस जगह तो राशन जिहड़ा गैप कर देना और तो बाद अज एक गड्डी दा मिलना जिहदे विच सरकारी राशन दा मिलना। इन्ना ही नहीं रुकिया भी एक होर दुकान मिली जिहदे विच सरकारी राशन मिलिया फिर बाद च 2-4 बंदे बुलाकर रजिंदर बेरी राशन भी वंडदे नजर आए। क्यों पहले राशन क्यों नहीं वंडिया गया? सवाल तो बहुत खड़े होंगे रजिंदर बेरी ते जो असीं सवाल किए तो उन्होंने समर्थक ते वो खुद आप गुंडागर्दी तो उतर आए। साडी जो जिहड़ी आवाज है उन्होंने दबण की कोशिश की गई। तुसीं देख सकते हो किस तरह असीं वीडियो दिखाइयां एक गड्डी जिहड़ी पूरी भरी हुई है जिहदे उपर कैप्टन साहब की फोटो लगी है पंजाब सरकार की मोहर लगी हुई है। एक नहीं और तो बाद दुकान के अंदर भी राशन मिलना। रजिंदर बेरी उही सवालों तो भजदे नजर आए। उन्होंने पता लग गया सी कि मेरी सच्चाई हुण लोकां दे सामने आने वाली है। उस तो ही खफा होकर उन्होंने साडे नाल जिहड़ा झगड़ना शुरू कर दिता अपने समर्थकों को कह के मेरे नाल गुंडागर्दी। विनोद तस्वीरां सी लगातार वेख रहा। मेरा सवाल है कि विधायक वालों उन्हां दे समर्थकां वालों धमकी भी दी गई? जी बिल्कुल उन्हां दे वालों धमकी भी दी गई। उन्होंने मैनू तुसीं वीडियो च भी सुन सकते हो किस तरह मैनू कह रहे हो कि सानू पता तुसीं की कर रहे हो। असीं तो सच्चाई लोकां दे सामने लिया रहे सी। विधायक साहब कुछ और समझ बैठे बाद च जदों धक्का मुक्की होने लग पई मेरा माइक खोण की कोशिश की मैनू धमकियां दित्तियां गईयां उन्हां दे समर्थक वालों पर रजिंदर बेरी उहदे तो भी मुकरदे नजर आए। बिल्कुल सवाल वड्डे ने। इत्थे खास तौर ते गल की जाए पत्रकार जे सवाल नहीं उठन चकणगे तो होर कौन इन्हां सवालों नूं चुकेगा क्योंकि मसला जो है वह आम लोगों का है और खास तौर पर यह राशन जो है गरीबों के वंडिया जाना सी और इसे नूं लैके असीं लगातार बने हुए हैं। विनोद पहला भी असीं खबर नशर की सी और दूजी बार हुण जदों विधायक राजिंदर बेरी ते सवाल खड़े हुंदे ने तां फिर सवालों के जवाब देने की बजाय वो इन्हां तों भजदे नज़र आए और खास तौर पर इस तरह धक्के मुक्की करना किन्ना को जायज़ एक विधायक नूं ये चीज़ां शोभा नहीं दिंदियां और खास तौर पर पत्रकारां दे नाल बदसलूकी करना विधायक नूं भारा पै सकदा है महंगा पै सकदा है क्योंकि खास तौर पर जे विधायक हुण जवाब नहीं देंदे तां इसदा जवाब सरकार नूं देना होएगा। मनप्रीत मैं असीं आने फिर तो विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा साडे नाल जुड़े ने। चीमा साहब लगातार पिछले कई दिनों तो तुहाडे वल्लों भी बाकी विरोधी पार्टियां वल्लों भी गल कही जा रही है कि राशन दे विच काणी वंड हो रही है। जलंधर दे एक विधायक जिन्हां दे कोल परसों राशन फड़िया गया और अज जदों एक जगह होर राशन फड़िया गया साडी टीम पहुंची ते लिविंग इंडिया न्यूज़ के पत्रकार नूं आप विधायक वालों धमकी दी गई है कि मेरे इलाके च आके मेरे नाल गल कर।
देखो मैं समझदा कांग्रेसी ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਲਾੜ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ 2-4 ਦਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੇਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਐਮਐਲਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਗਰੈਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰੇ ਜਨਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੋਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਫਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, 144 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦਬੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਔਰ AFSO ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ 144 ਦੀ ਚੜੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ, ਲਾਈਵ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਕੰਡੈਮੇਬਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ CM ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਨੋਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾ ਦੇਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿਧਰ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਿਧਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧੱਕਾ? ਉੱਥੇ ਆ ਝਾਂਸੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਝਾਂਸੀ ਕਲੋਨੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਗੁੰਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਨੋਦ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਓ। ਵਿਨੋਦ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਵਿਨੋਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਡਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਿਧਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧੱਕਾ? ਉੱਥੇ ਆ ਝਾਂਸੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਝਾਂਸੀ ਕਲੋਨੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਵਿਨੋਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਨੋਦ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵਿਨੋਦ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यार दुकान से जब पे इस साल का क्या होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो विनोद, आवाज आ रही है?
ਸੋ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਕਨ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵਿਨੋਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲकुल बिल्कुल खास तौर ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਵਿਨੋਦ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੰਗਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਨੋਦ, ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ? ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੱਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੋਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਵਿਨੋਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲਸ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਨੋਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਹਬ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਛੇਤੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਇਨਕਮ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜੇਗਾ।
ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਗਾ।